कुछ रागी वीरां दी एक वीडियो वायरल होई, तुसीं वेखी होनी है, तेरी मुरली ते कौन कौन नहीं नचदा। इदां वो दीवान दे विच उन्हां पूरे साज रखे, पूरा जथा बैठा होया। तरस आउंदा सानूं अपने रागी वीरां दे उत्ते। पानी च अवतारवाद दा खंडन है, मंडन नहीं है। सवाल ये पैदा होंदा, कहंदे जी जन्म अष्टमी सी इस करके असीं शब्द पढ़ता। तुसीं खुश किहनूं करना चाहुंदे हो? साडी कौम का नुकसान कित्थे होया? जदों किसी बाबे दे डेरे गए, उत्थे शब्द कढ़ के सुनाता ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है, नहीं मरता। भी दसो जे मरिया ही नहीं तो बरसी किहदी मना रहे हो तुसीं? साडा समाज अज की कर रहा है? भगवान दे जन्म दिन मना रहा है। तुसीं बोर्ड बड़े बड़े पढ़ते होगे अपने समाज में, की कहंदे ने? नाले कहणगे भगवान है, नाले कहणगे भगवान दा, बोलो सारे जी। अच्छा, भगवान का जन्मदिन, जे भगवान का जन्मदिन होएगा फिर मरण दिन भी होएगा, क्योंकि जिहड़ा जम्मिया वो तो दुनिया तो जाएगा ही जाएगा। कोई जो उपजियो, तुसीं तुकां बोली जाओ ताकि भुलेखा दूर हो जाए, मैं कोलों नहीं करे। जो उपजियो, जिहड़ा उपजिया उन्हें बिनसना भी है, पर वो अज नहीं तो कल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। गुरबाणी विच हर पक्ष तो, हर पहलू तो सानू ज्ञान दिता। हुण हजूर इत्थे गल समझा की रहे ने, ध्यान नाल सुनियो। आज थोड़े दिन पहला अष्टमी, जन्म अष्टमी लंघ के गई है। हुण ये 1136 नंबर अंक ते शब्द है। तुहानू पता है भी जदों भादों की पूर्णमासी तो 8वां दिन हुंदा, उहनूं ये समाज विच कहा जाता भी उस दिन भगवान कृष्ण का जन्म होया सी। ये समाज में ये गल प्रचलित है। तुसीं किसी मंदिर के पंडित को जाके पुछो भी तुहानूं इहो गल कहेगा। निंदिया पता की हुंदी है? जिहड़ी कोलों गल बना के किसी नूं तुसीं बदनाम करना, वो की हुंदी भला? निंदिया समझ लो की है। निंदिया उहनूं कहंदे ने जिहड़ी तुसीं अगला नहीं मानदा पर तुसीं कोलों गल बना के अगले नूं कह रहे जे। पर जिहड़ा अगला जिन्नी गल मानदा जी उन्नी तुसीं भी कह दिओ, ये निंदिया तो ना होई? क्यों साध संगत जी? बोलो भाई, हाजरी लवाओ जी। निंदिया की आ? जिन्नी अगला गल मनदा है उन्नी तुसीं कहती, फिर निंदिया नहीं। हाँ, अगला नहीं मनदा, अगले की मनौत यह है नहीं, पर तुसीं धक्के नाल अगले नूं बदनाम करदे पए हो, ये निंदिया है। अगला फिर तुहाडे ते कोई कार्रवाई कर सकदा भी तुसीं सानूं बदनाम करदे हो। हुण समाज विच गुरु पंजवें पातशाह, हुण गुरु अर्जन साहिब महाराज दा किसी नाल वैर सी भला? विरोध सी? इन्ना समाज ते भला करन वाले, परोपकार करन वाले तत्तियां तवियां ते बहना पिया, देगां चों वाले खाने पे, शीश ते तत्ता रेता पिया। की सी? सच दसना चाहुंदे सी। अज बंदा समाज ते अपनी खलड़ी बचा रहा। माफ़ करना, उन्हां ते बाणी उचारण की, साडे को ते बाणी पढ़ी भी नहीं जा रही उन्हां दी। उन्होंने तो एडा वड्डा सच उचारण कर दिता, साडे ते बहुते रागी ढाडियां प्रचारकों कोलों इन्हां शब्दों की सही व्याख्या भी नहीं हो रही। क्यों? डर आउंदा है भी किते दो बंदे साडा विरोध ना कर देण। मैनूं एक भी दस्सिओ जवाब, जे अपने परिवार में कोई बच्चा गलत रस्ते पवे तो पुत कवे जे मैं बच्चे नूं रोकिया तो मूँह वट लो, घर चल सकदा जी? सही बोल के दस्सिओ भला। मन लो पुत नूं तुहानूं लगे भी ये गलत स्टैप चक्कण लगे है, जां कोई घर च कोई गलती होण लगी है, तुसीं उत्थे चुप कर जाओगे कि टोकण की कोशिश करोगे, माड़ा मोड़ रोकण की कोशिश करोगे? बोल के दस्सिओ जी। कई बारी साडी चुप भी परिवार नूं तबाही दे कंढे ते लै जांदी। उत्थे मौके ते तरीका चाहिदा तुहानूं अगले नाल गल करन दा, तरीके नाल तुसीं गल समझा दिओ, भावें नूंह है, भावें पुत है, भावें धी है, भावें जवाई है। कई बारी जवाई बिल्कुल सही हुंदा है, सानूं पता हुंदा साडी धी दे कोलों इत्थे गलती होई है, साडी धी इत्थे सही नहीं हैगी, क्योंकि मां गाड़ी भी बोल पैंदी हुंदी सी। पर सियाणे बाप फिर उत्थे धी नूं समझाउंदे आ, जवाई नूं कहंदे सानूं कोई गल नहीं, पता है साडी धी कोलों ये शब्द गलत बोलिया गया। तो जे उत्थे फिर भी जवाई नूं गलत कही जाण, ऐसे मापे अपनी धी दा कदी भी घर सुखी ना वसा नहीं सकते। उत्थे तुहानूं गलत नूं गलत ते सही नूं, उच्ची बोलो जी, सही कहना पैना, तां ही साडा समाज वधिया बन सकदा है। जे तुसीं अपने नूं गलत नूं भी सही गए तो अगले दे सही नूं भी गलत कही गए, फिर समाज में तुहाडी कोई इज्जत नहीं रहनी, समाज में तुसीं वधिया थां प्राप्त नहीं कर सकते। हुण हजूर धन गुरु अर्जन साहिब महाराज कहते ने, सगली थीत पास डार राखी। हे भाई, तुसीं सारियां थितां ते पासे कर दित्तियां,
ਤੇ ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ, ਅਸ਼ਟਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 8। ਜਿਹੜੀ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਠੀਕ 8ਵਾਂ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ। ਉਦਣ ਭਗਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਦਾ ਰਾਖੀ। ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ, ਤੇ 8ਵੀਂ ਥਿਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਦਾ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ। ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰੈਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰੈਣ। ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ? ਪਰ ਸਾਂਝ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 184 ਜੀ ਜੂਨ ਮੈਂ ਭਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁਤ ਠਾਕੁਰੇ। ਨੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੰਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ 184 ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 184 ਜੀ ਜੂਨ ਮੈਂ ਭਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁਤ ਠਾਕੁਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਭਰਕਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਗ ਬੜੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਤੇ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੰਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੌਣ ਭੇਜ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨਾ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ। ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਐਨੀ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਐਨੀ ਸੀ। ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੂੰ ਦਿਸ ਨਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ। ਤਬ ਇਹ ਨੰਦਨ ਕਹਾ ਥੋਰੇ। ਉਦੋਂ ਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਨਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋਰੇ। ਕਬੀਰ ਕੋ स्वामी ऐसो ठाकुर, जाका माई ना बापोरे। पढ़ो। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाका। कहते मेरा रब पता केड़ा? ना जिहदी माँ है ते ना जिहदा। हुण दसो जी, ये RSS वालियां नूं शब्दां दी विचार चंगी लगू? बोल के दस्यो। हुण आवाज़ नहीं आई है ना? चंगी लगूगी जी? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਜਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਰਥਾ। ਪੜੋ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜੋ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਰਥਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਥਰ ਕੀ ਜੈ ਭਾਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਲਵਾਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਆਂਦੇ? ਅਜੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ। ਪਾਖਾਨ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਉ। ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜ ਨਹਾਰੇ ਖਾਓ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੁਰਲੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਜ਼ ਰੱਖੇ, ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਸੀ ਕਿਹਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਆ ਭੋਜਨ ਗਿਆ। ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਰਤੀ ਉਖੜਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਦਿਓ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਜੇ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿੱਤ ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਚਿਮਟੇ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾ ਛੱਡਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ ਭਰਾਵਾ। ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ